स्वागत देश विदेशों में बैठे सारे ही दर्शकों का स्वागत करते हैं तुहाडे अपने पसंदीदा प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच। मैं हां नीतू। एक बार एक इंसान अपनी कार दे विच किते जा रहा हुंदा, कार चों उतरदा, सामने एक बच्चा उस वाल देख रहा हुंदा बड़ी हैरानी दे नाल। तो इंसान पुछदा कि तू कार दे विच बैठना? कहंदा हाँ जी। वो कार च बैठदा, कार बड़ी खूबसूरत लगदी है उसनूं। तो पुछदा है कि तुहानूं कार कितने लैके दित्ती? तो इंसान अगों कहंदा कि कार मैनू मेरे वड्डे भरा ने लैके दित्ती है, मैनू गिफ्ट दित्ती है। कहंदा तू भी ये कार लेना चाहना? तो बच्चा कहंदा नहीं, मैं कार नहीं लेना चाहता। कहंदा फिर? कहंदा मैं तुहाडे वड्डे भरा दी तरह बनना चाहना, क्योंकि मेरे भी छोटे भैन भरा ने। यह जज्बातां दी सांझ, यह प्यार दी सांझ, यह है रिश्तियां दी सांझ। सो इहो जी सांझ कहंदे ने कि जदों जिंदगी दे विच आ जांदी है ना, तो रिश्ते बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। तो अज प्रोग्राम गल्लां ते गीत का विषय भी रिश्तियां की महत्ता है। रिश्तियां की महत्ता नूं समझना, क्योंकि जिहड़े रिश्ते हुंदे ना, वो वड्डियां वड्डियां गल्लां करन दे नाल नहीं हुंदे, बल्कि छोटे छोटे जज्बातां नूं समझण दे नाल हुंदे ने। सो अज इन्हां रिश्तियां दे उत्ते गलबात करन दे वास्ते जिहड़ी माणमती शख्सियत मेरे नाल स्टूडियो दे विच मौजूद ने, जिन्ना तजर्बा उन्होंने इन्हां रिश्तियां दा वै शायद किसी होर नूं होवे, क्योंकि अज जिथे उन्होंने अपनी जिंदगी दे 30 साल जिहड़े ने वो आकाशवाणी जलंधर नूं दित्ते ने, और उहदे नाल नाल पारिवारिक प्रोग्राम बहुत सारे कीते ने। और उहदे नाल नाल जे मैं गल करां स्वस्थ भारत दी, जिहड़ा एक अभियान सरकार दे द्वारा चलाया गया सी, उस विच पंजाब दे सारे ही डॉक्टर्स दी इंटरव्यू कीती। और उहदे नाल नाल आने बहाने मैं जे कह लवां तो साडी भी मुलाकात उन्हां दे नाल हमेशा हुंदी रही है। मैडम कमलेश गुलाटी जी अज मेरे नाल ने। स्वागत करदी हां मैम तुहाडा बहुत बहुत स्टूडियो दे विच। बहुत बहुत शुक्रिया नीतू, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला तो मैं आकाशवाणी का करांगी, क्योंकि मैं असल विच आकाशवाणी मेरी जिंद जान है जी। मेरी रूह जिहड़ी उत्थे वसदी है, और उहदे करके ही मैं अज शायद दूरदर्शन ते भी इस प्रोग्राम च गल्लां ते गीत विच आउण दा मैनूं मौका मिलिया। बहुत बहुत आभारी हाँ मैं सारे अफसर साहिबान दी दूरदर्शन दे भी, जिन्हां ने मैनूं मौका दिता। और गल्लां ते गीत सुनने वाले साडे सारे सुनने वालियां नूं या देखण वालियां नूं, क्योंकि असीं रेडियो तो सुनन वाले ही कहने हैं ना हमेशा, ते देखण वालियां नूं बहुत बहुत मेरा प्यार भरिया नमस्कार। मैनूं बहुत खुशी हो रही है अज कि मैं तुहाडे रूबरू हो रही हाँ। बहुत सारे साडे साथी जो रेडियो ते गल हुंदी सी ना नीतू, ते कहंदे हुंदे सी कि मैडम असीं तुहानूं मिलना चाहते हैं। तो मैं कहंदी सी कि मिल के कई बार इन्नी तुहानूं खुशी नहीं हुंदी जिन्नी तुहानूं गल्लां आवाज़ राहीं तुहानूं तुहाडे विचार तुहाडे दूसरे तक पहुँचते ने ना, वो खुशी जिहड़ी है वो अलग है, उसका आनंद। बिल्कुल। सो जे मैं गल करां गल्लां ते गीत प्रोग्राम दी, ते बहुत बहुत शुक्रिया सारे ही स्टाफ दा जिन्ने भी सानूं इत्थे तक पहुँचाउंदे ने तुहाडे तक। तो नीतू जदों तुसी गल करदे हो ना, मैं तुहाडी भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ, क्योंकि बहुत बार तुसी कहा कि तुसी मैडम दूरदर्शन आओ, वो साडा अपना है ना। तो जिस तरह रेडियो ते अपनापन सानूं मिलदा रहा, तो मैनूं लगदा है कि इत्थे भी उही मैनूं बड़ी नेड़ता नज़र आ रही है, मैं महसूस कर रही हाँ। और नीतू तुसी अज गल्लां ते गीत भी जिहड़ा विशा शायद रखिया कि रिश्तियां विच मिठास, बिल्कुल है ना। जी जी। रिश्ते जिहड़े ने ना, वो बहुत ही प्यारा एक जज्बा है, बहुत प्यारा एहसास है। और नीतू रिश्ते सानू ना मिलते हैं, एक तो होंगे कि सानू विरासत विच मिलते हैं रिश्ते, या जिथे असीं जन्म लैने आ वो रिश्ते, खून के रिश्ते जिन्होंने आपां कहने आ। और दूसरे रिश्ते होंगे ने जिहड़े दुनिया विच रह के, समाज विच रह के बनाने आ। दोनों रिश्ते जे असीं समझिए तां, जे उन्होंने समझते रहिए तो वो रिश्ते बहुत प्यारे होंगे ने, जिन्ना करके साडा जीवन बहुत वधिया चलता है जी। और रिश्तियां तो बगैर साडा जीवन अधूरा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो गल करते हैं असीं इन्हां रिश्तियां दी, तो सब तो पहला कहते हैं कि औरत का रिश्ता जिहड़ा ना, वो सब तो ज़्यादा जरूरी हुंदा, क्योंकि रिश्तियां दी महत्ता नूं समझाउण दे वास्ते या समझण दे वास्ते एक औरत का बहुत वडमुला योगदान हुंदा। क्योंकि तुसीं आप भी एक माँ हो, एक औरत हो, की लगता है कि एक औरत का रिश्ता नूं निभाउण दे वास्ते या उन्होंने संजो के रखण लई किन्ना क अहम रोल हुंदा? नीतू समाज की तरह तुसी भी अज एक बहुत बड़ा सवालिया निशान औरत ते लगा दिता कि हर तरह की जिम्मेवारी जिहड़ी है ना, वो औरत दी है जी। हाँ, मैं इस गल नाल बिल्कुल मुतफिक हाँ, बहुत सहमत हाँ, क्योंकि औरत जिहड़ी है ना, उन्होंने परमात्मा वालों
ਬਲੈਸਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਔਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਭੈਣ ਨਾ ਹੋਏ, ਘਰ 'ਚ ਸੱਸ ਮਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਨੀਤੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਨੀਤੂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਘਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੂਰ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਪਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਗਏ ਨੇ, ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਮਲੇਸ਼ ਮੈਮ ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੱਚੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ, ਉਹ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦਾ ਹੋਏ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਏ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭੜਕ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਰੁੱਸ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੋ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾਪਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੀਤੂ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਠਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਨੀਤੂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਧੀਆਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੌਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਦੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਲਈ ਘਰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ, ਬਹੂਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣ ਪਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਤੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਦਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਧੀਏ ਉਹ ਘਰ, ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਿਰ ਜੋੜਨੇ ਨੇ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋੜਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਥਕਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੀ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਔਰਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ, ਮਰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ? ਗੱਲ ਨੀਤੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਦ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ।
ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈ 2-4 ਸਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵਰੇ ਚਮਾਈ ਜਾਣਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀਤੂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬਗੈਰ ਅਧੂਰੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਆਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਏ ਬੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਦਿਲ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੁਣਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਈ ਨੀਤੂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਣ ਨੂੰ ਹਾਣ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਦੇ ਬੱਚੋ ਸਕੂਲੋਂ ਆਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂड्स ਮਿਲੇ, मैंने उसे ये बातें की, सारा मतलब ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੱਚਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਅਸਤ मतलब दो सच, और सच का मतलब भरोसा, एक दूसरे नाल ईमानदारी नाल और भरोसे नाल चलना, और सच्चाई नाल चलना, और धोखा ना देना, है ना। धोखा देने वाले लोग ज़्यादा देर टिकते नहीं होंगे। सो सच्चाई ये है कि दोस्त अपने वर्गे ही तुसी जल्दी ना करो, काली ना करो। दोस्त बनाने में हमेशा सोच समझ के एक दूसरे दी भावनावां दी कदर करके ये देखो कि उहदी नेचर किस तरह दी है ना, कि वो तुहानूं सुन के ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਘੋਪ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਭੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਲ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੜਕਦਾ, ਹਰ ਧੜਕਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੜਕਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਨੀਤੂ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾ ਉਮਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਭਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੋਸਤ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ ਭਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਆਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਪੇੜ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ
ਉੱਥੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਔਨ 에ਅਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬੈਗ ਲਿਜਾਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬੈਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਤਰਿਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਤੇਰੇ ਝਗੜੇ ਚ ਮੇਲੇ, ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ, ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ। ਬੇਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਚੱਜ ਵੇ, ਹਾਏ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਚੱਜ ਵੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਰੱਖ ਹੁਣ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਵੇ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਚੱਜ ਵੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਰੱਖ ਹੁਣ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਵੇ, ਰੋਣਾ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜੂਗਾ ਜੇ ਆਵੇਂਗਾ ਕੁਵੇਰੇ, ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ। ਬੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੋ ਲਵਾਂ, ਹੈ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੋ ਲਵਾਂ, ਤੇਰਿਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਲੁਕੋ ਲਵਾਂ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੋ ਲਵਾਂ, ਤੇਰਿਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਲੁਕੋ ਲਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਓਯੋ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ, ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ। ਬੇਸ਼ਿਕ ਬੇਸ਼ਿਕੈਤਾਂ ਨਾਲ ਦੱਬ ਲਿਆ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਸ਼ਿਕ ਬੇਸ਼ਿਕੈਤਾਂ ਨਾਲ ਦੱਬ ਲਿਆ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਓ ਸੋਹਣਿਓ ਕਿਉਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਕ ਬੇਸ਼ਿਕੈਤਾਂ ਨਾਲ ਦੱਬ ਲਿਆ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਓ ਸੋਹਣਿਓ ਕਿਉਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੈਲ ਤੰਮੀ ਛੱਡ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ, ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ, ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਆ ਸੋਹਣੇ ਆਵੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ
ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਕਮਲੇਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੀਤੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਆਏ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੀ ਨਬਜ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਓ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੋ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਆਪਸੀ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਵਧੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਡਮ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਨ ਫੜ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਬੋਲੋ, ਸੌਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਨ ਫੜ ਲੈ ਬਸ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਮੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲਓ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਈਗੋ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੜਵਾਹਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦੇ? ਅੱਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਦਾ ਗੂਗਲ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ,
ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਚਨਚੇਤ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੰਨ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਪੱਕ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਤੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਨੀਤੂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਨੀਤੂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿਣਗ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਛੋਟਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਣਾ, ਚੇਲੇ ਨੇ ਚੇਲਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਸਾੜੀ ਮੈਂ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇ ਭਰੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਾਜਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਚਹਿਚਹਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਗੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ 8-9 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁੜੀਓ ਸਿਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੱਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਖੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹ 'ਚ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਖਿਲਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਪ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੀਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਪੀਸ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਚੈਨ ਅਮਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸੱਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਟੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ 3 ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋ, 3 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਦੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੂੰਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੜਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਨੀਤੂ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਭਾਲਣੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੱਭਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੜਵਾਹਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫੋਟੋ ਟੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੱਸਾਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾ ਘਰ, ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 30 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਈਏ ਨਾ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਨਾਨਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਭਾਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਪੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੌਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਾਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਉਹ ਹੈ ਗੀਤ, ओह रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओह रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओह रे ताल मिले नदी के जल में। वाकई जी बहुत ही सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा ओ मितवारे। सूरज को धरती तर से प्यासी हर आत्मा, बूंद छिपी किस बादल में, कोई जाने ना। वाह जी वाह, बहुत ही चंगा लगा। और आज ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਔਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ। ਨੀਤੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੇੜਾ ਵੱਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸੱਜੇ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ